Hello and good morning, dear students. Today we are going to study next point of your optics course. Point is interference due to wedge-shaped thin film. So first of all, what is mean by wedge-shaped thin film? Wedge-shaped thin film is a film which is having thickness, variable thickness. Thickness is not constant. In our previous lecture, we see parallel sided thin film in wedge shaped. Here AC is one side of that wedge shaped thin film and AB is another side of that wedge shaped thin film. So it is like this triangular part. So you can see here thickness is 0, and as we move along thickness is goes on increasing. Suppose mu is the refractive index of that wedge shaped thin film. I already drawn diagram. I will explain what are the different terms in this equation. Suppose in this wedge shaped thin film having thickness, variable thickness and refractive index mu, which is greater than refractive index of air. Okay, suppose then we know that this act as a denser medium, air is a rarer medium in this case. Here suppose light ray PQ1 is incident with an angle of incidence alpha on the interface AB. Okay, so AB is the one interface of that thin film. That ray is partly reflected and partly refracted. Suppose that ray PQ1 is partly reflected along Q1 R1, then angle of reflection is also alpha. So n Q1 N2 is the normal to this surface, so this is perpendicular. Okay, that's why I have shown angle alpha corresponding to this normal. Now for transmitted ray, which is Q1 S1, this ray is transmitted with angle of refraction beta. So angle of refraction is beta here. Now that ray Q1 S1 at this interface is again partly sorry reflected and partly refracted. So refracted ray I did not show over here. So reflected ray, which is Q1 here, S1 Q2 is the reflected ray. That reflected ray, now here angle of incidence is over here. Now this angle of incidence is beta plus gamma. See, gamma is the angle of wedge shaped thin film. Okay, so if you draw normal at this face, which is AC, N1 S1 N2 हा जो आहे हा AC याला नॉर्मल असेल आणि AB याला नॉर्मल हाय. ठीक आहे, N Q1 Q2 याचा अँगल तुम्हाला माहिती आहे गॅमा आहे. तर ह्या दोन लाईनला जो परपेंडिक्युलर काढणार आहे आपण, जे जिथे इंटरसेक्ट होतील त्यांचा पण अँगल गॅमा असेल. ओके, दिस अँगल इज गॅमा, दिस अँगल इज गॅमा. इथं बीटा असेल. इथं जो ट्रायंगल तयार होईल, ठीक आहे, हा अँगल काय असणार आहे 180 मायनस बीटा प्लस गॅमा. कारण तिघांची बेरीज काय आली पाहिजे 180, पण ह्याची आणि ह्याची बेरीज काय आली पाहिजे 180. त्याच्यामुळे हा अँगल असणार आहे बीटा प्लस गॅमा. हा जर बीटा प्लस गॅमा असेल, जो अँगल ऑफ इन्सिडन्स असेल इथं, तेवढाच अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन असेल. ठीक आहे, या सरफेस पासून जो पण असणार आहे बीटा प्लस गॅमा. हे दोन्ही अँगल इक्वल असतील आणि दोन्ही काय असतील बीटा प्लस गॅमा. नाव फ्रॉम दिस पॉइंट S1 ray is partly reflected, which is S1 Q2. At this interface it is again partly reflected and partly refracted. जो रिफ्लेक्टेड रे असेल, रिफ्रॅक्टेड रे असेल, जो असणार आहे Q2 R2. ओके, नाव दिस रे Q2 R2, आता मी तो नॉर्मल दाखवलं नाही, त्याच्याबरोबर त्याचा अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन असेल. आता आपल्याला इंटरफरन्स कशापासून घ्यायचा आहे, जे रिफ्लेक्टेड रे असतील. पहिला कोणता आहे Q1 R1 आणि दुसरा कोणता आहे Q2 R2. सो Q1 R1 and Q2 R2, these two rays when made to converge, or if we retract back, okay, then we can see interference pattern by these two rays. Okay, so we are getting interference by wedge shaped thin film due to reflection here. So due to reflection is how Q1 R1 and Q2 R2, these rays are made to uh, intersect with each other, and we are going to converge those two rays or superimpose those two rays. Now optical path difference. Okay, we have to find out equation for optical path difference. So optical path difference between Q1 R1 and Q2 R2 ray.
आता आपल्याला माहिती आहे इथं P Q1 हा रे दोन पार्टमध्ये स्प्लिट झालेला आहे, एक इकडे गेला आणि एक इकडे गेला. मग हा इकडे गेलेला जो पार्ट आहे त्याला किती डिस्टन्स ट्रॅव्हल करायचं आहे एवढं, आणि त्याच टाइममध्ये हा एवढं डिस्टन्स ट्रॅव्हल करणार आहे. मग इथून जर पुढं आपण पाहिलं तर ते असे परपेंडिक्युलर काढले तर आपले प्लेन वेव्ह फ्रंट येतील सगळे. ठीक आहे, म्हणजे इथून पुढं दोन्ही सेम डिस्टन्स ट्रॅव्हल करणार आहे, पण पाथ डिफरन्स काय असणार आहे, ह्याने ट्रॅव्हल केलेला मायनस ह्याने ट्रॅव्हल केलेला. ओके, सो दॅट इक्वेशन डेल्टा इज इक्वल टू म्यू, कारण की हे डिस्टन्स ह्या मीडियम मध्ये ट्रॅव्हल केलेलं आहे, म्यू Q1 S1 प्लस S1 Q2. ठीक आहे, मायनस Q1 M1. आता आपण काय केलं, इथून परपेंडिक्युलर टाकला Q2 पासून M1 पर्यंत आणि एवढं डिस्टन्स काढलं. ठीक आहे, मग इथं परपेंडिक्युलर टाकला तर आपल्याला माहिती आहे हे परपेंडिक्युलर आहेत एकमेकांना. हा अँगल 90 मायनस अल्फा असेल, हा 90 असेल तर हा पण अँगल काय येणार आहे तुमचा अल्फा. ओके, या राईट अँगल ट्रायंगलमध्ये. मग इथं Q1 M1 is the distance traveled by this light ray आणि प्लस लॅम्बडा बाय 2. आता प्लस लॅम्बडा बाय 2 आपण इथं काय घेतलेलं आहे, कारण की हे रेअरर मीडियम आहे, रेअरर मीडियम मधून लाईट रिफ्लेक्ट झालेली आहे, पण इथं काय आहे डेन्सर मीडियम. मग जर डेन्सर मीडियम पासून लाईट रिफ्लेक्ट झाली, आपण स्टोक्स स्टेटमेंटमध्ये पाहिलेलं, डेन्सर मीडियम पासून जर लाईट रिफ्लेक्ट झाली तर आपल्याला तो लॅम्बडा बाय 2 हा जो फॅक्टर आहे हा ऍड करावा लागतो त्याच्यामध्ये. ठीक आहे, कारण ती वेव्ह काय होते, अपोजिट होते. ओके, now this is the equation for optical path difference. Now we have to find out this equation in terms of thickness at this point, जी आपण d म्हणून दाखवलेली. ओके, तर ते इक्वेशन कसं फाइंड आउट करणार, तर सुरुवातीला काय केलं आपण, हे इक्वेशन दिल्याच्या नंतर वी कॅन राईट डेल्टा इज इक्वल टू दिस इक्वेशन म्यू इंटू Q1 S1 प्लस म्यू इंटू S1 Q2. Okay, now this equation can be written as, now see, first of all Q1 S1 हे एवढं डिस्टन्स आहे. नाव आपण काय केलं, Q2 पासून इथं परत एक परपेंडिक्युलर टाकला जो असणार आहे Q2L. ओके, मग हा परपेंडिक्युलर जर टाकला तर इथला अँगल 90 डिग्री असेल, हा बीटा असेल तर हा 90 मायनस बीटा असेल, त्याच्यामुळे हा अँगल बीटा येईल. मग हा राईट अँगल ट्रायंगल आणि हा राईट अँगल ट्रायंगल हे दोन्ही काय असतील एकमेकांना कॉन्करंट, हा आणि हा. ठीक आहे, कोणते, आता इथं तुम्हाला जरा व्यवस्थित लक्ष द्यावं लागेल. ट्रायंगल Q1, ओके, L and Q2 is concurrent with triangle Q1, no, this angle S1, okay, S1L Q2. From this we can write this Q1 S1 is equal to Q1 S1 can be written as Q1L plus L S1. This Q1 S1 can be written as Q1L plus L S1. So we can put in equation 1. इक्वेशन 1 मध्ये जर आपण सबस्टिट्यूट केलं तर काय येईल, Q1S1 त्याच्याऐवजी काय सबस्टिट्यूट करता येईल आपल्याला, डेल्टा इज इक्वल टू म्यू, Q1S1 च्या ऐवजी काय करता येईल, Q1L plus L S1. Okay, now we can split these two parts. So optical path difference delta is equal to mu into Q1L plus mu into L S1 plus S1 Q2, okay, minus Q1 M1 and minus lambda by 2. Call this as equation number 2. Now in this equation या मायनस ने याला याला दिलं ते. नाव या इक्वेशन मध्ये जर आपण पाहिलं तर काय, म्यू इंटू Q1L. आता Q1L हे सबस्टिट्यूट करण्यासाठी Q1L साठी, ओके, काय करावं लागेल आपल्याला, जर या राईट अँगल ट्रायंगल मध्ये मी साइन बीटा घेतला, ओके, नाउ कन्सिडर ट्रायंगल Q1L
Q2 हा राईट अँगल ट्रायंगल घेतला, Q1L Q2 या राईट अँगल ट्रायंगल मध्ये जर मी साइन बीटा घेतला तर साइन बीटा काय असणार आहे, समोरची बाजू विच इज Q1L डिवायडेड बाय हायपोटेनियस जो असणार आहे Q1 Q2. Okay, now in right angle triangle Q1 Q2 M1 हा राईट अँगल ट्रायंगल घेतला आपण आणि ह्या राईट अँगल ट्रायंगल मध्ये जर मी साइन अल्फा घेतला तर साइन अल्फा काय असणार आहे, समोरची बाजू जी काय असणार आहे Q1 M1 डिवायडेड बाय हायपोटेनियस काय असणार आहे Q1 Q2. ओके, अँड युजिंग स्नेल्स लॉ आपल्याला माहिती आहे स्नेल्स लॉ काय आहे, म्यू इज इक्वल टू साइन अल्फा डिवायडेड बाय साइन बीटा. म्हणजे अँगल ऑफ इन्सिडन्स इथं जर आपण स्नेल्स लॉ वापरला तर काय येईल, म्यू रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ अँगल ऑफ इन्सिडन्स टू द साइन ऑफ अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन. नाउ using call this as equation 3 and equation 4, 3 and 4 we get, okay, mu is equal to sin alpha काय असणार आहे आपला Q1 M1 डिवायडेड बाय Q1 Q2 डिवायडेड बाय साइन बीटा जो काय असणार आहे Q1L डिवायडेड बाय Q1 Q2. ओके, इन दिस इक्वेशन Q1 Q2 डिनॉमिनेटरचा कॅन्सल होईल and we can write Q1 M1 is equal to mu into Q1L. ओके, इथं आपल्याला म्यू इंटू Q1L त्याच्याऐवजी काय सबस्टिट्यूट करता येईल Q1 M1. सो इफ यू पुट इन इक्वेशन 2 what you will get, म्यू इंटू Q1L त्याच्याऐवजी काय सबस्टिट्यूट करता येईल आपल्याला Q1 M1. मग हा इथला Q1 M1 आणि हा Q1 M1 कॅन्सल होईल आणि इक्वेशन 2 काय होईल आपलं, इथे लिहितो मी, डेल्टा इज इक्वल टू म्यू इंटू L S1 प्लस S1 Q2 and minus lambda by 2. So call this as equation number 5. Okay, असं इक्वेशन आपलं मॉडिफाईड होईल. नाव L S1 प्लस S1 Q2 याच्यासाठी इन टर्म्स ऑफ थिकनेस. दपा रफ करतो मी. इफ वी ड्रॉ परपेंडिक्युलर फ्रॉम Q2 ऑन द सरफेस AC, इथून परपेंडिक्युलर काढला आपण Q2O M2 असं, ठीक आहे. हा परपेंडिक्युलर इथून सुरू झालेला आहे, इथं 90 डिग्रीचा अँगल असेल आणि इथे येईल आपण. ओके, आणि याला S1 पासून लांब घेतला, ठीक आहे. हा जो रे आला होता रिफ्रॅक्टेड रे त्याला तसाच पुढे घेतला S1 M2 इथं. ओके, आता इथला अँगल आणि इथला अँगल बीटा प्लस गॅमा असेल का, कारण की ह्या दोन लाईन एकमेकांना पॅरलल होतील आणि हा सेम अँगल होतील, ठीक आहे, कारण हे याच्या बरोबर केलेला अँगल आहे. ही लाईन एकमेकांना पॅरलल, हे आपण इथं ड्रॉ केलं असं, ठीक आहे. ह्याचा अँगल आहे बीटा प्लस गॅमा, त्याच्याबरोबर केलेला हे पण बीटा प्लस गॅमा असेल. ओके, हा 90 डिग्री असेल. त्याच्यानंतर इकडं जर पाहिलं आपण, हा बीटा प्लस गॅमा असेल आणि हे दोन पॅरलल असतील आणि हे एकमेकांचे अपोजिट अँगल असतील, हे ॲडजसंट अँगल असतील, ठीक आहे, आणि हे एकमेकांचे अपोजिट अँगल असतील. हा बीटा प्लस गॅमा असेल तर हा पण बीटा प्लस गॅमा असेल. आता इथं हे जर दोन राईट अँगल ट्रायंगल पाहिले आपण, ओके, कोणते, O S1 M2 हा एक राईट अँगल ट्रायंगल, O Q2 S1 हा राईट अँगल ट्रायंगल. याच्यामध्ये हा अँगल बीटा प्लस गॅमा आहे, हा पण अँगल काय बीटा प्लस गॅमा, हे 90 आहे, हा 180 मायनस 90 मायनस बीटा प्लस गॅमा असेल, हा पण 90 मायनस बीटा. तिन्ही अँगल इक्वल असतील या दोघांचे आणि एक साईड कॉमन आहे याची. एक साईड कॉमन असेल, तिन्ही अँगल इक्वल असतील तर हे दोन ट्रायंगल काय असतील, कॉन्करंट असतील. ओके, सो वी कॅन राईट हिअर राईट अँगल ट्रायंगल Q2O
Q2O S1 is concurrent with right angle triangle S1 M2 O. ओके. नाव हे जर दोन कॉन्करंट असतील तर त्यांच्या तिन्ही साइड इक्वल असतील. ही साइड याच्या बरोबर इक्वल असेल आणि ही साइड याच्या बरोबर इक्वल असेल. सो वी कॅन राईट S1 Q2 is equal to S1 M2. ओके. and Q2 O इथून एवढी साइड जी घेतलेली आपण थिकनेस होती त्या पॉइंटला, that is equal to O M2 and that is equal to D. आपल्या इक्वेशन मध्ये इथं S1 Q2 त्याच्याऐवजी काय सबस्टिट्यूट करता येईल आपल्याला S1 M2. सो इफ यू पुट इन equation 5 we will get optical path difference delta is equal to mu into L S1 plus, instead of S1 Q2 we can write S1 M2 minus lambda by 2. Now this, see, L S1 plus S1 M2 हे जे टोटल डिस्टन्स जर आपण पाहिलं तर हे काय होईल L into M2. So delta is equal to mu L M2 minus lambda by 2. Okay. Now call this as equation number 6. L M2 म्हणजे काय असणार आहे, L इथे आहे आपला आणि M2 इथे आहे, इथून एवढं डिस्टन्स असेल ते. ओके. तर आपल्याला L M2 याच्यासाठी लिहिण्यासाठी इक्वेशन मध्ये जर आपण हा राईट अँगल ट्रायंगल कन्सिडर केला, पहा L M2 त्याच्यानंतर हा L Q2 आणि तिसरी साइड त्याची ही घेतली, ते मी दाखवलेलं आहे. ओके. हा राईट अँगल ट्रायंगल, याच्यामध्ये हा अँगल बीटा प्लस गॅमा आहे, म्हणजे जर आपण कॉस बीटा प्लस गॅमा घेतला तर त्याची एक साइड काय असणार आहे L M2 आणि त्याचा हायपोटेनियस काय असणार आहे D प्लस D म्हणजे 2D. ओके. हे दोन्ही इक्वल आहेत जिथे आपण वर लिहिलेले. मग इन राईट अँगल ट्रायंगल L M2 and Q2, L M2 and Q2, we can write cos beta plus gamma is equal to, या राईट अँगल ट्रायंगल मध्ये cos beta plus gamma adjacent side which is L M2 divided by Q2O plus O M2 म्हणजे काय असणार आहे 2D. याच्यावरून आपल्याला काय लिहिता येईल L M2 is equal to 2D cos beta plus gamma. So if you put in equation 6, sorry, we will get delta means optical path difference is L M2 त्याच्याऐवजी काय लिहिता येईल आपल्याला 2 into mu into D cos beta plus gamma minus lambda by 2. And this is the equation for optical path difference for wedge shaped thin film, where beta is angle of refraction, gamma is angle of wedge shaped thin film. Okay, D is the thickness at given point. Now condition for maxima and minima. So what is condition for maxima? We know that optical path difference, call this as equation number 7. Delta must be integral multiple of wavelength. So from equation 7 we have equation 2 mu D for delta cos beta plus gamma is minus lambda by 2 is equal to n lambda. If you take this minus lambda by 2 to right hand side, so that will become lambda by 2, or in another word you can write this as 2n plus 1 lambda by 2. If you take lambda by 2 multiplied to this, so that will become n lambda plus lambda by 2. So these two are same. So this is the condition for constructive
interference. So 2 mu d cos of beta plus gamma is 2n plus 1 lambda by 2. Now next one is condition for minima. So first one is condition for maxima, second one is condition for minima. So condition for minima is, we know that optical path difference is odd multiple of half wavelength. Okay, here n equal to 0, 1, 2, here also n equal to 0, 1, 2, etc. So again from equation 7 we have equation 7, which is 2 mu d cos beta plus gamma minus lambda by 2 is equal to twice n plus 1 lambda by 2. Okay, if you take this minus lambda by 2 on the right hand side, so that will become plus lambda by 2, and here if you multiply this lambda by 2, so n this lambda by 2 plus lambda by 2, so n lambda plus lambda. So if you take lambda common, so you will get n plus 1 lambda. Now if you add or subtract one wave from this equation, so that will remain same. That's why our equation for minima is 2 mu d cos beta plus gamma is n lambda. So this is the condition for destructive interference, this is the condition for constructive interference, means this is condition for minima and this is the condition for maxima. Okay, so we will be using this equation for next part also, Newton's ring experiment also. So try to remember those equations. Thank you.